God bless you. Today we would like to share about John chapter 5 from verse 39. 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 요한복음 5장 39절 말씀을 읽어드리겠습니다. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라. 영어로 한번 읽어드리겠습니다. You study the scriptures diligently because you think that in them you have eternal life. There are the very scriptures that testify about me. 요한복음 5장 39절 말씀이었습니다. 오늘 설교 제목을 한번 따라합시다. 성경을 사랑하고 성경에서 예수님을 만나라. 그렇습니다. Love the Bible. 성경을 사랑하십시오. And meet Jesus in the scripture. 바로 성경에서 예수님을 만나라는 제목으로 말씀을 전하려고 합니다. I am truly happy to worship with my granddaughter today. 오늘 저는 우리 손녀와 함께 예배 드릴 수 있어서 참 행복합니다. But if my granddaughter were to move far away overseas. 그런데 만약에 말입니다. 우리 손녀가 멀리 이 해외를 간다면은 다시 좀 직접 보기가 어렵다라면은 오늘 이 할아버지 목사님이 어떤 말씀을 좀 전해주고 싶은 것일까요? What final words would like one to leave with the granddaughter? 그 오직 한 가지입니다. 오직 한 가지. It would be just one thing. Love the Bible. 성경을 사랑하라는 것입니다. And discover Jesus in the Bible. 바로 이 성경에서 예수님을 발견하라는 말씀입니다. In fact, this is not something I want to say only to my granddaughter. 사실 이것은 우리 손녀에게만 해주고 싶은 그런 말은 아닙니다. If I could say only one thing to all the children in the world, I would say this. 세상에 있는 모든 우리 어린이들에게, teenager, 또 10대들에게, young guys, 우리의 젊은이들에게 꼭 해주고 싶은 한 가지가 바로 이것인 것입니다. Love the Bible. 성경을 사랑하십시오. Read the Bible. 성경을 읽으십시오. And meet Jesus in the scripture. 그렇습니다. 성경에서 바로 예수님을 만나는 일입니다. Then why should we love and read the Bible? 그렇다면 왜 우리는 성경을 읽고 성경을 사랑해야 하는 것일까요? It is because we can meet Jesus when we read the Bible. 그 이유는 우리가 성경을 읽을 때에 예수님을 만날 수 있기 때문입니다. Today, Jesus says, 오늘 예수님이 말씀하시지요. You study the scripture diligently. 너희가 부지런히 성경을 연구한다. Because you think that in them you have eternal life. 그 이유는 너희가 그 성경 안에서 영생이 있다는 것을 알기 때문이다. And these are the very scriptures that testify about me. 그런데 말이야, 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이다 라고 말씀합니다. The word testify is a word often used in court of law. 그런데 여러분, 이 증언이라는 말은 법정에서 사용하는 언어입니다. A witness is a person who tells what he or she has seen and heard. 여러분, 이 증인이 누구입니까? 증인은 자기 자신이 보고
들은 사실을 말하는 사람입니다. A witness does not merely speak about the personal feeling, emotion, or opinions. 증인은 자기의 느낌이나 감정이나 개인적인 생각을 말하는 사람이 아니시오. Jesus said that scripture testify about me. 예수님께서 성경이 바로 자기 자신에 관하여 증언한다고 말씀하셨습니다. Then does the scripture here refer only to the Gospel of John or to the New Testament? 그렇다면 오늘 성경에서 말하는 이 성경은 요한복음이나 이 신약 성경만을 말하고 있는 것일까요? No, it does not. 그렇지 않습니다. When Jesus spoke these words, the scripture directly referred to the Old Testament. 예수님께서 말씀하셨을 바로 그 당시의 이 성경책은 직접적으로 모든 성경이라고 했기 때문에 구약 성경 전체를 가르쳐주고 있습니다. Yet the whole Bible, both an Old and New Testament, testifies to who Jesus Christ is. 그러나 오늘 우리에게 주어진 구약과 신약 전체는 예수 그리스도가 누구인지를 말씀해 주고 있다라는 사실인 것입니다. Last night I read Exodus chapter 1 through 3 with my granddaughter. 우리 어제 저녁에 오늘 손녀와 함께 이 출애굽기를 1장부터 3장까지를 우리가 읽었습니다. What does the word Exodus mean? 바로 이 출애굽기의 뜻이 무슨 뜻이라고요? 한번 얘기해 보시겠습니까? 출애굽기. 소리를 내야 됩니다. 예. 탈출한다. 맞습니다. 정말 맞아요. 예. That's right. 정말 맞는 말입니다. 그런데 누가 애굽에서 탈출합니까? 이스라엘. 그렇습니다. 이스라엘 백성들이 애굽에서 지금 탈출해 오는 내용을 거기에 적어두고 있습니다. After Joseph died, the number of Israelites increased greatly. 요셉이 죽은 이후에 이스라엘 백성의 수가 크게 늘어났습니다. Pharaoh, king of Egypt, feared that if war broke out, the Israelites might join Egypt's enemies and become a threat. 애굽의 바로 왕은 전쟁이 일어나게 되면 이스라엘 백성들이 애굽의 원수들과 연합하여 자신들에게 큰 위협이 될 수 있다고 생각했습니다. So Pharaoh enslaved the Israelites and forced them to work harshly. 그래서 바로는 이스라엘 백성들을 노예로 만들고 혹독하게 부렸던 것입니다. Finally, Pharaoh commanded that every Hebrew baby boy be thrown into the Nile River and killed. 마침내 이 바로 왕은 히브리인 가정의 남자아이가 태어나게 되면 나일강에 던져 죽여라 라고 명령을 내렸던 것입니다. In that very time, a baby boy was born. 바로 그 시대에 한 남자아이가 태어났습니다. That child was Moses. 바로 그 아이는 모세였습니다. Because Moses was a boy, Pharaoh's commanded required that he be thrown into the Nile. 모세는 남자아이였기 때문에 바로의 명령에 따르면 어떻게 돼야죠? 나일강에 던져져야만 했던 것입니다. But Moses' family feared God more than they feared the king's commanded.
command. 그런데 이 모세의 가정은 이 왕의 명령보다는 하나님을 더 두려워했습니다. They tried to save Moses in every way they could. 그들은 어떻게 했든지 모세를 살리려고 했습니다. As my granddaughter and I read this passage, we used our imagination to picture the scene. 우리는 손녀와 함께 이 장면을 읽으면서 재미있는 상상을 해보았습니다. Moses' mom was Jochebed and his father was Amram. 바로 이 모세의 어머니 이름이 뭡니까? 요게벳이지요. 그의 아버지 이름은 아므람이었습니다. Before Moses was born, the family already had a son named Aaron and a daughter named Miriam. 그렇죠. 모세가 태어나기 전에 바로 이 가정에는 아들 아론이 있었고 바로 딸 미리암이 있었습니다. Into this family which already had son and daughter, their youngest child Moses was born. 아들과 딸을 두고 잘 살아가던 가정에 늦둥이 이 모세가 태어난 것입니다. But Moses was born during a very dangerous time. 그런데 바로 이 모세는 아주 위험한 시대에 태어났던 것입니다. From the mother he was born, Moses was in danger of death because of Pharaoh's command. 모세가 태어나자마자 왕의 명령 때문에 죽음의 위기에 놓여졌던 것입니다. Moses' mother, father, and family must have struggled to find a way to save him. 모세 어머니와 아버지, 그 가족들은 어떻게든 이 아이를 살리기 위해 고민을 했던 것입니다. The following family meeting is not directly recorded in the Bible, but is an imagined scan to help us understand the story. 이제부터 말하는 가족의 장면은 성경에 직접 기록된 내용은 아닙니다. 우리가 성경 이야기를 이해하기 위해서 상상해 보았던 것입니다. Perhaps the mother said, 그 어머니가 이렇게 말했을지도 모르죠. We cannot hand this child over to death simply because we are afraid of the command of a king who does not believe in God. 우리가 하나님을 믿지 않는 왕의 명령이 두려워 이 아이를 죽음에 내어줄 수는 없다고 그 엄마가 말했습니다. We must do everything we can to save Moses. 어떻게 해서든지 우리는 모세를 살려야 합니다. For 3 months the family hid Moses and prayed to God. 가족들은 바로 3달 동안 모세를 숨겨서 키웠습니다. 그리고 하나님께 기도했습니다. But as the baby grew, it became harder to hide him. After 3 months, 3달이 지나고 나니까 아이를 더 이상 숨겨 키우기가 어려워졌습니다. 아기 울음소리를 이웃 사람들이 듣게 되고 고발한다면 온 가족이 위험에 처할 수도 있기 때문입니다. Jochebed may have said to the family, 어머니 요게벳은 가족들에게 이렇게 말했는지도 모릅니다. It seems that Pharaoh's daughter often come to the Nile to fast. 내가 알기로는 이 바로의 공주가 나일강에서 목욕하러 온다는 것을 내가 알고 있습니다. What if we make a small basket, put Moses inside it, and place it where Pharaoh's daughter might find him? 우리가 작은 갈대 상자를 만들어 모세를 그 안에 넣고 바로의 딸이 발견할 수 있는 곳에 놓아둔다면 어떨까요? Her husband Amram may have answered. 남편 아므람이 대답했을지도 모릅니다. If that is a way to save the child, let us prepare it together.
그것이 아이를 살릴 수 있는 길이라면 우리가 함께 준비합시다라고 얘기했습니다. At that time, Aaron may have spoken anxiously. 그때에 아론이 근심하면서 말을 하게 됩니다. Father and mother, your idea may be good, but if we are discovered, our whole family could be in danger. 아빠, 엄마, 참 좋은 생각이긴 한데요. 만약에 이 일이 발견되어지면 우리 모든 가족이 위험에 처해질 수가 있습니다. Miriam also may have been deeply concerned. 바로 누이 미리암도 큰 고민에 빠졌습니다. Then Jochebed may have said. 바로 그 어머니 요게벳이 말하게 됩니다. Life and death are in God's hand. 살고 죽는 것은 하나님의 손에 달려 있습니다. We cannot allow Moses to die because of our fear. 우리가 두려움 때문에 우리 손으로 모세를 죽게 놓아둘 수는 없습니다. The family made a small basket from papyrus leaves and coated it with tar and pitched so that water could not enter. 가족들은 갈대로 작은 상자를 만들었고 물이 들어오지 못하도록 그 안에 역청과 이 나무 진을 칠하게 되었습니다. Then they laid baby Moses inside it and placed the basket among the reeds along the Nile. 그리고 그 안에 바로 이 어린 모세를 눕혀 나일강 갈대 사이에 놓아두게 된 것입니다. Would the small basket carrying Moses really be discovered by Pharaoh's daughter? 모세가 담긴 작은 상자가 과연 바로의 딸에게 발견될 수가 있는 것일까요? The whole family must have prayed to God. 그렇습니다. 모든 가족이 그 공주가 이 모세를 발견할 수 있도록 기도했지 않겠습니까? Miriam, Moses' sister, stood a distance and watched to see what would happen to him. 그리고 모세의 누나 미리암이 멀리 있어서 이 동생에 무슨 일이 일어나고 있는지를 지켜보았습니다. The wise mother Jochebed may have instructed Miriam. 지혜로운 어머니 요게벳은 미리암에게 이렇게 부탁했을지도 모릅니다. My daughter Miriam, listen carefully. 미리암아, 내 말을 잘 듣거라. If Pharaoh's daughter finds the child, go to her and ask whether you should bring a woman to nurse the baby. 만일 바로의 딸이 아이를 발견하면 너는 공주에게 다가가 유물을 불러올 것인지 물어보아라. Miriam must have been very afraid to approach Pharaoh's daughter. 미리암은 바로의 딸에게 가는 것이 무척 두려웠을 것입니다. But Miriam acted courageous. 하지만 미리암은 용기를 내어 행동했습니다. Everyone, what happened as a result? 사랑하는 친구 여러분, 그 결과가 어떻게 되어진 것일까요? God rescued Moses from death. 하나님께서 모세를 죽음에서 건져내신 것입니다. Pharaoh's daughter could Moses and had compassion on him. 바로의 딸은 모세를 보고서는 그 모세를 불쌍히 여겼습니다. Miriam asked the princess whether she should find a Hebrew woman to nurse the child. 미리암은 공주에게 히브리인 여인 중에서 유모를 불러올 것인지를 물었던 것입니다. Amazing. Moses' own mother, Jochebed, was able to hold him again, nurse him, and care for him. 미리암은 공주에게 놀랍게도 모세의 친어머니 요게벳이 모세를 다시 품에 안고 젖을 먹이며 키울 수가 있게 되었습니다. When Moses had grown, he was taken to Pharaoh's daughter and raised in the Egyptian royal household.
모세가 자란 후로는 바로의 따르게로 가서 애굽 왕궁에서 자라게 되어졌습니다. But after Moses grew up, he saw an Egyptian beating a Hebrew and killed the Egyptian. 그런데 우리가 읽었던 바로 이 출애굽기를 보게 되면 모세가 이제 성장한 이후에 he took his identification. I am Hebrew. 바로 성장한 이후에 자기 정체성이 내가 이집트 사람이 아니고 히브리 사람이구라는 것을 알게 되고 결국은 바로 이 히브리인과 이집트가 싸울 때에 이집트 사람을 돌로 쳐 죽이게 됩니다. When this became known, Moses fled from Pharaoh to the witness of the Midian. 일이 알려지자 모세는 바로를 피해서 미디안으로 도망을 갔습니다. There Moses met Shiphrah, began a family and lived as a shepherd. 바로 그곳에서 모세는 시프라를 만나 가정을 이루고 목자로 살아가게 되지 않습니까? One day, while tending the flock near Mount Horeb, Moses saw a bush that was on the fire but did not burn up. 그런데 어느 날 모세가 어느 산입니까? 여기 보니까 호렙산입니다. 호렙산 근처에서 양떼를 지키다가 거기에 이 불이 붙었지만은 떨기나무가 없어지지 않는 광경을 보게 됐습니다. God called Moses from within the flames of the burning bush. 하나님께서는 떨기나무 불꽃 가운데서 모세를 부르셨습니다. God gave Moses the mission of leading the suffering Israelites out of Egypt. 그리고 애굽에서 고통받고 있는 이스라엘 백성들을 이끌어내라는 그런 사명을 주셨습니다. Then how can we discover Jesus in the story of Exodus? 그런데 아까 전에 우리가 성경에서는 예수님을 발견할 수 있다고 했는데 출애굽기 어디에서 예수님을 발견할 수가 있는 것일까요? We do not need to identify every part of Moses' story directly and exactly with the death of Jesus. 모세 이야기를 곧바로 예수님의 죽음과 1대1로 동일시할 필요는 없습니다. Yet the story of Moses being rescued from the threat of death point us toward Jesus. 그러나 죽음에 의해서 구원받은 모세 이야기는 장차 자기 백성을 죄와 죽음에서 구원하실 예수님을 바라보게 합니다. Who would save his people from sin and death. 바로 죄와 죽음에서 이스라엘 백성들을 죽게 되죠. The basket that saved Moses reminds us of Noah's ark. 모세를 살렸던 이 갈대 상자는 노아의 방주를 생각나게 합니다. Just as those who entered Noah's ark were saved from the judgment of the flood, Moses was protected from the waters of death inside the small basket. 노아의 방주 안에 들어간 사람들이 홍수의 심판에서 구원을 받는 것처럼 모세도 작은 갈대 상자 안에서 죽음의 물결로부터 보호를 받았던 것입니다. Ultimately, the ark points us toward Jesus Christ, who saved us. 이 방주는 궁극적으로 우리를 구원하신 예수 그리스도를 바라보게 만듭니다. The church must proclaim the gospel of Jesus Christ so that people may enter the way of salvation. 또한 교회는 예수 그리스도의 이 복음을 세상에 전하여 바로 사람들이 구원의 길로 들어오도록 해야 하는 것이 바로 이 교회입니다. Just as the basket was coated so that water could not enter, the church must stand
firmly on God's truth, so that the sin and the falsehood of the world do not seep into it. 그렇습니다. 상자에 갈대 상자에 물이 들어오지 않도록 역청을 칠했던 것처럼 바로 이 교회는 아니면 우리 믿음의 가정은 세상의 죄와 거짓이 스며 들어오지 않도록 하나님의 진리의 역청을 칠해야 한다는 것입니다. Moses went to Pharaoh and demanded that he let the Israelites go. 모세는 바로에게 나아가 이스라엘 백성을 보내달라고 요구했습니다. Pharaoh's repeatedly resisted the word of God. 바로는 계속해서 하나님의 말씀을 거역했지요. God sent 10 miracles upon Egypt. 그런데 하나님께서 바로 이 이집트에게 10가지 기적, 이 재앙을 내리셨습니다. Before the final plague, God commanded the Israelites to kill a lamb and put it blood of the door frames of their houses. 마지막 재앙이 임하기 전에 여러분 그거 아시죠? 이스라엘 백성들이 어린 양을 잡아서 그 피를 문설주와 임방에 바르라고 명령했습니다. The households that believed and obeyed God by applying the lamb's blood escaped the judgment of death. 하나님의 말씀을 믿고 순종하여 어린 양의 피를 바로 이 문설주 임방에 바른 집들은 죽음의 심판을 면했습니다. But great sorrow came upon the home of the Egyptian who rejected God's word. 그런데 하나님의 이 명령을 듣지 아니했던 바로 이집트의 장자들은 다 죽어갔고 그 집에는 큰 슬픔이 임했던 것입니다. The blood of Passover lamb points to the blood that Jesus Christ would shed for the sins of humility. 6월절 어린 양의 피는 장차 인류의 죄를 위하여 흘리실 예수 그리스도의 이 피를 보여준다는 것입니다. John the Baptist looked at Jesus and declared. 세례 요한이 예수님을 바라보고 크게 외쳤지요. Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. 세상 죄를 지워가는 하나님의 어린 양을 보라 라고 그는 소리쳤습니다. Finally, by God's power, Moses led the Israelites out of slavery and the threat of the death into freedom. 마침내 모세는 하나님의 능력으로 이스라엘 백성들을 노예의 생활과 죽음의 위협부터 이끌어내어 자유를 얻게 만들었습니다. In the same way, Jesus rescued us from slavery to sin and eternal death and gives us true freedom and eternal life. 이와 같이 예수님께서는 우리를 죄의 노예 생활과 영원한 죽음에서 건져내어 참된 자유와 영원한 생명을 주신다라는 사실입니다. 오늘 조금 이제 영어를 좀 줄이고 우리말 중심으로 조금 더 하겠습니다. 출애굽기 이야기는 예수님께서 태어났을 때 일어난 사건과도 비슷한 모습을 보여줍니다. 예수님께서 태어났을 때 어땠습니까? 헤롯 왕은 베들레헴과 그 주변에 사는 2살 아래의 남자아이를 다 죽이라고 명령했습니다. 요셉은 꿈에 나타난 천사의 말을 듣고 마리아와 아기 예수님을 데리고 애굽으로 피난 갔습니다. 여러분 이상하지 않습니까? 이스라엘 백성들은 애굽에서 탈출해 왔는데 그 어린 아기 왕 대신 예수님이 지금 헤롯 왕을 피해서 다시 이집트 애굽으로 가셨다는 사실입니다. 아니 이상해요. 성경은 엄청난 역설로 가득 차 있는 것을 우리에게 보여줍니다. Joseph obeyed the angel who appeared in dream and took Mary and the child Jesus to Egypt.
요셉은 꿈에 나타난 천사의 말을 듣고 마리아와 아기 예수님을 데리고 애부로, 그래서 진짜 피신했지 않습니까? 결국 헤로지 죽고 난 뒤에 예수님을 데리고 와서 나사렛에서 자라갑니다. Jesus grew in wisdom and statute and in favor with God and people. 예수님은 키가 자라고 지혜가 자라셨지요. 그리고 하나님과 사람들에게 사랑스러우며 바로 그 예수님은 자라가셨습니다. 모세는 어린 양의 피를 문설주에 발라서 이스라엘 백성이 죽음의 심판을 피하도록 했지요. 그런데 예수님은 But Jesus himself became the Lamb of God and gave his own life on the cross. 어린 양의 피가 아닌 신이 예수님의 자신의 피를 십자가 위에 흘려 주셨다는 사실입니다. Jesus prayed on the cross. 예수님이 기도하셨죠. Oh Lord, 하나님 아버지, forgive their sin. 그들의 죄를 용서하여 주시옵소서. They don't know what they are doing. 그들이 하는 것을 그들이 알지 못합니다. 예수님은 십자가 위에서 그들의 죄를 용서해 주시기를 기도하셨습니다. Jesus died on the only for those who crucified him, but for the sins of all humanity. 예수님은 자신을 십자가에 못 박은 사람들 뿐만 아니라 온 인류의 죄를 위하여 십자가에 죽으셨습니다. Exodus is not only book that points to us, Jesus. 여러분, 출애굽기만 예수님을 우리에게 이렇게 보여주고 있습니까? 바로 예수님 오시기 전 700년 전에 이사야 선지자는 메시아의 오심을 예언했지요. 보라, 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라. 이 예언은 예수께서 성령으로 잉태되어 결혼하지 않은 동정녀 마리아에게 태어나실 것을 이미 700년 전에, 예수님 태어나기 700년 전에 예언했다는 사실입니다. 아울러 그는 이사야 53장에서 말하고 있습니다. He was pierced for our transgressions. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 He was crushed for our iniquities. 그가 상함은 우리의 지약을 인함이라. The punishment that brought us peace was on him. 그가 징계를 받음으로 말미암아 and by wounds we are healed. 우리의 상처가 고침을 받았다 라고 고백했습니다. 이 예언처럼 예수님께서는 죄가 없으셨지만 가룟 유다에게 팔리셨습니다. A crown of thorns was placed on Jesus' head. 바로 가시멜 유관이 예수님 머리 위에 씌워졌습니다. Nails were driven through Jesus' hand and feet. 바로 예수님의 손과 발에는 못이 박혔습니다. Jesus' side was pierced with a spear and blood and water flowed out. 예수님의 옆구리에 창이 찔렸고 물과 피가 다 흘러내렸습니다. Jesus died on the cross. 예수님은 십자가에 죽으셨지요. People thought that everything had ended with Jesus' death. 사람들은 예수님의 죽음으로 모든 것이 끝났다고 생각했습니다. But on third day, after he was buried, Jesus broke the power of death and rose again. 그러나 예수께서는 장사 지낸 바 사흘 만에 사망의 권세를 깨뜨리고 부활하신 것입니다. Jesus said, I am the resurrection and life. The one who believes in me will live. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠다. This is eternal life. 여러분, 이것이 바로 영생인 것입니다. 예수님을 믿으면 예수님 안에 있는 영원한 생명을 얻게 되는 것입니다. 구약 성경에 나오는 요나의 이야기도 예수님의 죽음과 부활을 미리 보여줍니다. 요나는 사흘 동안의 물고기 뱃속에 있었습니다. 사람의 눈으로 볼 때 요나는 죽은 사람과 같았습니다. 그러나 사흘 후에 요나는 물고기 뱃속에서 나왔습니다. 예수님께서 요나의 사건을 자신의 죽음과 부활을 보여주는 표적으로 말씀하셨던 것입니다. All people have sinned, and because of sin, all people face death. 모든 사람은 죄를 지었고 죄로 말미암아 죽음이 왔습니다. 이 세상에서 육체적으로 죽지 않는 사람은 아무도 없던 사람입니다.
어떤 사람은 질병으로 죽습니다. 교통사고로 죽습니다. 전쟁이나 쓰나미 아니면 폭풍이나 지진과 같은 자연재해로 죽기도 합니다. 그러나 예수님께서는 우리의 죄와 영원한 죽음에서 건져주시기 위해 이 땅에 오신 것입니다. 물론 예수를 믿는 사람도 육체적으로 죽습니다. But physical death is not the end of everything. 그러나 이 육체의 죽음이 모든 죽음의 끝은 아니라는 것입니다. God has prepared an eternal kingdom for us, where there is no sorrow, sin, sickness, or death. 그렇습니다. 우리를 위하여 죄와 슬픔과 죽음과 질병이 없는 영원한 나라를 준비하신 것입니다. God raised those who believe in Jesus Christ into that eternal kingdom. 하나님께서 예수를 믿는 그 사람들을 위해서 그 영원한 나라로 인도하시는 것입니다. 그러므로 우리의 몸은 죽는 것처럼 보이지만 우리는 주님 안에서 영원히 살게 됩니다. 예수님께서 성경이 나에 대해서 정한다고 말씀하신 것은 구약 성경 전체가 여러 예언과 약속과 사건과 인물을 통하여 예수님을 바라보게 한다는 뜻인 것입니다. 따라서 우리는 구약 성경 어디를 읽든지, 우리 예나가 출애굽을 읽든지 창세기를 읽든지 레위기를 읽든지 요나를 읽든지 그 어디를 읽든지 구약 성경에서 예수님을 발견할 수가 있게 된다는 것입니다. 그러나 모든 구절을 억지로 예수님과 연결시켜서는 안 됩니다. 성경 전체가 보여주는 하나님의 구원 계획 안에서 예수님을 발견해야 됩니다. Young David praised God while tending sheep in the fields. 어린 다윗은 들에서 양을 치며 하나님을 찬양했습니다. The Lord is my shepherd, I lack nothing. 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없습니다. 그는 새누리를 지어서 하나님을 찬양했습니다. 그는 하나님의 말씀을 사랑하고 그 말씀을 즐거워했습니다. 다윗은 기분이 좋을 때만 하나님의 말씀을 가까이 한 것이 아니었습니다. 그는 마음이 힘들고 고통스러울 때도 더욱 하나님을 찾고 말씀을 묵상했습니다. 하나님의 말씀을 묵상한다는 것은 다윗의 삶의 습관이 되어졌습니다. 그는 다른 사람들이 생각지 못했던 지혜와 용기를 얻었습니다. 그렇습니다. 하나님의 말씀을 읽는 자, 하나님의 말씀을 암송하는 자, 하나님의 말씀을 마음에 새기는 자에게는 세상 그 어떤 사람이 가지지 못하는 지혜를 얻게 된다는 것입니다. 다윗은 골리앗 앞에 나아갈 수 있었던 것은 단지 물매를 잘 사용했기 때문이 아니었습니다. 그는 살아계신 하나님을 믿었던 것입니다. 칼과 창과 단창을 믿은 것이 아니라 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 하나님이 너를 내 손에 붙이신다라는 것을 믿었습니다. David looked God who was greater than Goliath. 다윗은 골리앗보다 크신 하나님을 바라보았던 것입니다. 당시에 요셉 장군도 거기에는 요셉 장군이 있었지요. 사울 왕이 있었습니다. 왕자 요나단이 있었습니다. 그 어떤 누구도 생각하지 못했던 물맷돌 하나로 골리앗을 쓰러뜨릴 수 있다는 것을 바로 이 다윗은 믿고 또 알았던 것입니다. 오늘 우리 손녀 예나가 지난번 요한복음 13장을 우리 암송을 했지요. 그런데 그 암송하는 목적은 단순히 대회에 나가 상을 받는 데 있지 않습니다. 성경 말씀을 암송하면 그 말씀이 우리 속에 살아있게 됩니다. 성경책을 펼치지 못하는 순간에도 마음이 내 마음속에 새겨져 있습니다. 다윗이 하나님의 말씀을 즐거워하고 주야로 묵상했던 것도 우리도 암송한 말씀을 계속 묵상하며 기도할 수가 있는 것입니다. 할아버지 목사님은 솔직히 축구 선수가 되기 원했기 때문에 공부를 열심히 좀 하지를 않았습니다. 공부에 큰 관심을 두지도 않고 또 공부를 잘 하지도 못했습니다. 그런데 고등학교 2학년 때 신구약 성경을 한번 다 읽었습니다. 그때 하나님의 말씀이 나의 생각과 마음을 새롭게 하게 하시고 지혜를 주신다는 사실을 경험했습니다. 바울은 디모데에게 말합니다. 또 내가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 모든 성경은
하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하며 유익하니 이런 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 얻게 하려 함이라. 그렇습니다. 성경은 우리에게 지식만 정보만 주는 책이 아닙니다. 성경은 우리로 하여금 예수 그리스도를 믿어 구원에 이르는 지혜를 얻게 한다는 것입니다. 성경은 무엇이 옳고 무엇이 잘못되었는지를 가르쳐줍니다. 성경은 우리의 잘못을 책망합니다. 성경은 잘못된 길에서 돌이켜 바른 길로 가도록 고쳐줍니다. 성경은 우리가 하나님의 뜻에 따라 의롭게 살아가도록 훈련합니다. 성경은 우리를 하나님의 사람으로 온전히 세워준다는 것입니다. 뿐만 아니라 성경은 모든 선한 일을 행할 수 있는 바로 지혜와 능력을 갖추게 됩니다. 요셉과 다니엘, 다윗, 에스더, 요나, 이사야, 디모데, 아볼로, 바로 이와 같은 성경의 인물들은 하나님의 말씀을 사랑하고 읽고 예수님을 만나며 순종하며 살았습니다. 그들 또한 완전한 사람이 아니었습니다. 그렇지만 하나님의 말씀을 가까이 하고 말씀에 순종할 때 하나님께서는 그들을 귀하게 사용했습니다. 바로 미국의 16대 대통령 에이브레임 링컨, 페니 크로스비, 찬송과 가사를 엄청나게 작곡한 분이죠. 크로스비. 바로 우리나라의 백봉 김구, 도산 안창호, 유관수 같은 역사적 인물들도 성경을 읽으며 바로 이 예수님을 만나서 삶의 가치관을 형성했습니다. 그렇지만 우리가 성경을 읽는 것은 단순히 훌륭한 사람이 되거나 세상에서 성공하는 사람이 되는 데 있지 않습니다. 성경을 읽는 가장 중요한 목적은 예수 그리스도를 알고 믿으며 그분을 알아가는 것입니다. 사랑하는 예나야, 그리고 사랑하는 어린이 여러분, 성경을 사랑하시기 바랍니다. 날마다 성경을 읽으시기 바랍니다. 성경을 읽을 때마다 예수님이 누구신지를 발견하시기 바랍니다. 성경에서 우리를 사랑하시고 우리를 위하여 십자가에 죽으시고 부활하신 예수님을 만나는 은혜와 축복이 함께 하시길 바랍니다. 오늘 예수님이 가르치신 바로 이 말씀, 성경을 읽어라, 날마다 읽어라, 이것이 습관되게 하라, 성경을 통해 구원에 이르는 지혜를 얻으라. 바로 이것이 제가 여러분에게 권면하는 것이 아닌 우리 예수님께서 여러분에게 권면하고 축복하는 것입니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지, Oh our living God, Thank you, give us your great Bible. 바로 성경을 우리에게 주신 것을 감사합니다. Whenever we read the Bible, 성경을 읽을 때마다 open our heart, eyes, 눈이 열리는 은혜를 주시옵소서. Open our minds, 우리의 마음이 열리는 은혜를 주시옵소서. We really want to meet only Jesus Christ. 성경을 읽음으로 오직 예수님을 만나는 은혜를 허락하여 주시옵소서. After that, we really want to do what is God's will. 하나님의 뜻을 행할 수 있는 모든 선한 일을 행할 수 있는 능력을 우리에게 허락하여 주시옵소서. Thank you, Lord. We pray in the name of Jesus. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 예, thank you. Praise the Lord. 우리 함께 찬송가 나의 사랑하는 책 한 불렀습니까? 네. 예, 성경 목록 한번 합시다. 창세기, 출애굽기, 레위기 성경 목록 한번 부르고 속도로 마치겠습니다. 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기, 여호수아, 사사기, 룻기, 사무엘 상하, 열왕기 상하, 역대 상하, 에스라, 느헤미야, 에서더, 엽기, 시편, 잠언, 전도서, 아가, 이사야, 예레미야, 에가, 에스겔, 다니엘, 호세아, 요엘, 아모스, 오바댜, 요나미가, 나훔, 하박국, 스바냐, 학개, 스가랴, 말라기, 마태, 마가, 누가, 요한, 사도, 행전, 로마서,
고린도전후서 갈라디아서 에베소 빌립보 골로새 데살로니가 전후 디모데전서 디모데후서 디도 빌레몬 히브리 야고보 베드로 전후 요한 1, 2, 3서 유다계시록 이 책의 이름은 생명책이니 구약이 39 신약이 17 이 책의 권수를 모두 합하니 생명의 양식이 66이라. 아멘. Thank you so much you join in this live video. Also your comment. 오늘 목사님 너무 감사합니다. 이렇게 적으신 분이 또 계셔서 너무너무 고맙습니다. God bless you. 하나님의 축복이 함께 하시길 바라고요. Especially granddaughter, not only granddaughter, daughter 예나, 예리, but also every children, every baby, every young guy, yes, every congregation. 여러분 모두에게 바로 이 하나님을 사랑하는 은혜와 성경을 사랑하고 읽고 또 바로 이 지혜를 넣는 축복이 함께 하시길 바랍니다. 축도함으로 오늘의 예배를 마치겠습니다. 기도하겠습니다. 지금은 교회의 머리가 되신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 독생자를 이 땅에 보내신 하나님의 영원하신 사랑하심과 성령님의 감동 감화위로 충만의 역사가 성경을 사랑하고 성경을 읽고 성경을 통해서 예수님을 만나기로 소원하는 우리 모든 믿음의 식구들, 어린아이들, 10대들, 우리 청년들, 우리 모든 또 가난한 성도들에 이르기까지 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 할렐루야. Praise the Lord. 감사합니다. today 고맙습니다. 귀한 코멘트를 또 이렇게 적으셔서 감사하고요. 우리 배지장님 아멘으로 응답하셔서 고맙습니다. 오늘 저녁 8시에 우리 QA, Question and Answer 또 나눔의 시간을 가지도록 하겠습니다. At that time I want to pray for you more and more. 더더욱 여러분을 위해 기도하기를 바랍니다. See you, yes, in the evening. 저녁에 뵙겠습니다. Bye bye. Bye.